नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 11 डिसेम्बर बुधवार आज रही देश विदेश राज्य गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपणकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपणकर जिलार खबर मध्य पाइपारे तेबे कौन रही आज सकाळर मुख्य खबर चलता नजर पकाइबा। नंबर 1 भुवनेश्वर निर्माण हेब नुआ सड़क फ्लाइंग ओभर एवं रिंग रोड सहर में जनसंख्या बढ़ुवर आवश्यक पूरण पर गाड़ी चलाचल ट्राफिक व्यवस्था को उपयोगी और सहयोग करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुत्वारोप कर भुवनेश्वर एकाधिक सड़क फ्लाई ओभर एवं रेल ओभरब्रिज एवं रिंग रोड निर्माण पर योजना करा जाउची। तेबे आधार कार्ड को नहीं आसला बड़ अपडेट आधार कार्ड मागणा अपडेट डिसेम्बर 14 तारिख शेष तेबे कहुच्छी जदि आपणकर 10 वर्ष हो आधार कार्ड तापर भी आपण मैंने अपडेट करना तुरंत अपडेट करनियतु एने कि सरकार तरफ बड़ घोषणा हुए तो आपणकर आधार कार्ड भैल्यू रही रद्द हो पारे तेणु आपणकर बायोमेट्रिक आपण फेस आपणकर सब स्कान करंतु जहा फल आपण को आउ थे अपडेट हो आधार कार्ड आसीबो एने कि 14 डिसेम्बर 2024 पर्यंत बिना मूल्य रे आपण माने आधार परिचालन केंद्र जाई करि परिबे। सरकार को कड़ा निंदा कले नवीन कहले मिशन शक्ति महिला को दरमा बंद करने को षड्यंत्र करुचंदी सरकार मिशन शक्ति महिला को आंदोलन को नहीं सरकार ऊपर बसचंदी विरोधी दल मुख्य नवीन पट्टनायक मिशन शक्ति महिला एवं सीआरपीएफ एमबीएफ एवं प्राणी मित्र कृषि मित्र बैंक मित्र एमान सबू न्याय दाबी रे बसिचंती एवं 9 मास हेलानी दरमा पाइनाती बसिचंती एबे पीएमजी छकरे आंदोलन करुवा बेले यही प्रसंग गृह रे आरंभ आज विरोधी दल हट्टगोल करते जहाँफल गृह को मुलतवी रखिंट बाचस्पति नवीन कहते मिशन शक्ति महिला दरमा बंद करने को षड्यंत्र कहते सरकार। डिसेम्बर 17 रत्न भंडार मरामती एने कि बड़ घोषणा आरंभ हेब मरामती कार्य दिन गोटाए संध्या 5टा जाए चलो मरामती कार्य मरामती बेले भक्त बाहर काठ निकट दर्शन करेंगे 36 जनक बैठक में निष्पत्ति होईची रत्न भंडार मरामती संपर्क में चली आलोचना नीतिकांति प्रभावित जेभली नहेब किभली मरामती हो ता ऊपर गुरुत्व दी जाइए रत्न भंडार मरामती प्रतिदिन 5 रु 6 घंटा पर्यंत आवश्यक बोली कहुच्छी से केउ समय केउ नीति मरामती करा से नहीं निष्पत्ति होईची। श्रीमती कोहल हेब कैदी सजा जेल प्रतिष्ठा दिवस रे जेल विभाग बड़ निष्पत्ति तेबे ओडिशा रे एथर 400 कैदी कोहल हेब सजा जेल डीजीपी क्षमता बल राज्य में 87 जेल रे थिबा 400 रु अधिक कैदी सजा कम हेबा जाउची जेल रे उत्तम आचरण प्रदर्शन करी आसुवा कैदी मानक सजा कोहल हेब मुक्ति पाइबा जाउथुवा कैदी मानक भितर किछि कैदी आजीवन सजा भोगुता बेले आउ किछि 1 वर्ष कारादंड रे दंडित होइचंती तेबे कहुच्छी निधर उत्तम आचरण जोगु तांकर कार्य एवं दंड कार्य कम कराजियो बोली कहुच्छी। खाता को आसीबो पीएम किसान रो 19तम किस्ती चाषी बड़ खुशी खबर तेबे पूर्वर 18तम किस्ती अक्टोबर मासरे आसला आउ एथर 19तम किस्ती फेब्रुआरी मासरे आसिया जाउछि एने केंद्र सरकार बड़ घोषणा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश में कोटी कोटी चाषी आकाउंट को सीधा सड़क आसुची आर्थिक सहायता राशि आउ एबे फेब्रुआरी मासरे 19तम किस्ती पाइबा जाउछंती चाषी माने सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ अपडेट आहुरी 15 दिन पर एबे सुभद्रा टंका मिलने जाउची एने कि सरकार तरफ बड़ घोषणा तेबे कहुच्छी जे पाखापाखि 20 रु 25 लाख हिताधिकारी पुणी सुभद्रा टंका मिलने जाउची पूर्वर 80 लाख हिताधिकारी माने सुभद्रा टंका पाइचंती आ द्वितीय किस्ती से मार्च 8 तारिख बा महिला दिवस दिन पाए बोली कहुच्छी आ जो मानकर डिसेम्बर 25 रे सुभद्रा टंका आसीबो नाही तांकर प्रथम एवं द्वितीय किस्ती मिसिकी 8 तारिख रे आसीबो बोली प्रभात परिडा कहिचंती। आउ गोटे खुशी खबर जनधन आकाउंट को आसीबो 1000 टंका तेबे जदि आपणकर जनधन आकाउंट खोलिछंती तेबे आपण पई खुशी खबर प्रत्येक नागरिक को विद्युत सेवार जोड़िया पई आरंभ होइतिला जनधन आकाउंट ता सहित मध्ये लक्ष्य थिला सहरांचल बा ग्रामांचल प्रत्येक नागरिक बैंक अकाउंट थिबा दरकार आउ एई जनधन योजना रे एबे आसिया पई जाउची 1000 टंका तेबे कुआ जाउची एई सब योजना सुविधा रे पाइबा पई हेले अनेक लोके अवगत होई नाथि एई योजना सुविधा विषय रे अवगत करिया
ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିକଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 1000 ପ୍ୟାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି ପ୍ୟାନ କାର୍ଡରେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ୟାନ କାର୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁଆର କୋଡ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ସେବା ଏଇ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜମି ଜମା କିଣା ବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେବ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜମି ଜମା କିଣା ବିକାକୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଚ କାରବାରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ବସ୍ତି ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ନେଇ ସରକାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢୁଛି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବଢୁଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି 80,520 ପରିବାର। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ 15,574 ପରିବାର, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ 23,296 ପରିବାର, ରାଉରକେଲାରେ 38,000, ଏମିତି ଅନେକ ବସ୍ତିରେ 36,000 ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 80,520 ପରିବାର, ଯାହା ସରକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 8ଟି ସହରରେ ସରକାରୀ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳୁଛି ଆଳୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60 ଟନ ଆଳୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁଲଭ ଖୁଚୁରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ଜୟପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହା ପିଛା ଆଳୁ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ସୂଚନା। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହିପାରିବେ ଅତିଥି। ତେବେ ଅତିଥି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ସୁରକ୍ଷାଠୁ ନେଇ ରହିବା ବୁଲିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନେବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଯେତେ ପ୍ରବାସୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିବ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତି 10 ମିନିଟକୁ ଥରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ଆସିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ 1210 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ଭୂମିଠାରୁ 13 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଯିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ। ରାଜମହଲ, ଜୟଦେବ ବିହାର, ବାରଙ୍ଗରେ ରହିବ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା। ପ୍ରତି 10 ମିନିଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚାଲିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ। 3ଟି କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 13ଟି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା। ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମାଟି ପରୀକ୍ଷା। 50ରୁ 60 ଫୁଟ ତଳକୁ ମାଟି ଲ୍ୟାବରେ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା। ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାମ। ଜାନୁଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା 4,94,366 ଜଣ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ନଳବଣକୁ 2,67,000 ଗୋଟି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଏବେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ଚାଲିବ। ଏନେଇକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ଏହି ଡବଲ ଡେକର ଇ ବସ୍ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କଲା ସିଆରୟୁଟି। ଡବଲ ଡେକର ଇ ବସ୍ର ସପ୍ଲାଇ ଅପରେସନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗି ଚୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 2 ବର୍ଷ ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ। ଜାନୁଆରୀ 23ରୁ ବାହାରି 2 ତାରିଖରେ ଫେରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ। ଭାରତ ଗୌରବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରେନ ମହାକୁମ୍ଭ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁରୀରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଜାନୁଆରୀ 23ରୁ 2 ତାରିଖରେ ଫେରିବା ନେଇ ଆଇଆରସିଟିସି ୱେବସାଇଟରେ ଯୋଗେ ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ କରିହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଟାଟାନଗରରେ ଚଢିବେ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 20,905 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଆରାମଦାୟକ ରେଳ ଟିକେଟ, ନିରାମିଷ ଭୋଜନ, ବାରାଣସୀ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନରେ ଆଇଆରସିଟିସି ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର।
କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦାମ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 72,050 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ପିଛା 78,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 72,050 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 68,700 ରହିଛି। ପାରାଦୀପରେ 78 ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ଅଟକ ରଖିଲା କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ଷମତା ସଙ୍କଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାରାଦୀପ ତଟରେ 78 ବାଂଲାଦେଶ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, ବଢିବ ଶୀତ, କୁହୁଡି ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ଶୀତ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ଅଧିକ ପ୍ରକୋପ, ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଧାନସଭାରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ପୁଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ମିଳୁଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯୁବପିଢି ମାନେ ହାତେଇଥିଲେ 894 ଜଣ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବ ସରକାର ବା ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆମେରିକା ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଆମେରିକାର ଓକିଲ ହରମିତ କେ ଧିଲନଙ୍କ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଧିଲନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଧିଲନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହାର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ 1,00,000ରୁ 2,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏସଏଚଜି ମହିଳା ଯେତିକ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ସୁଧ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଏଥର ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ସରିବା ପରେ 1,00,000ରୁ 2,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲୋନ ନେଇ ସିଲେଇ ମେସିନ ଆଣିପାରିବେ। ଏନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ତା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏମିତି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିନି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେବେ ସରକାର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆସିକି ପିଲା ପାଠ ପଢି ସରିବାର ହେଲାଣି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 2023 ଏବଂ 2024 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦେଶରେ 5 କୋଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ ରବ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ ଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ସରକାର ଏତେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।